ایک وقت کا قصہ ہے کہ ایک پرانے گاؤں میں شوکت نام کا آدمی رہتا تھا۔ اس کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ اس کی بیوی کا نام گلابی اور اس کے بیٹے کا نام چنٹو تھا۔ لیکن شوکت خان کی ایک بری عادت تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے بندے سے پیسے ادھار اٹھا لیتا تھا۔ گاؤں میں جب بھی وہ کوئی نئی دکان دیکھتا تو سب سے پہلے ادھار اٹھانے کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ ارے واہ بھائی واہ، تم نے گاؤں میں نئی دکان بنائی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ تم ہی سے سودا لیا جائے۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، آپ یہاں سے جتنا چاہیں سودا لے سکتے ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، ایسا کرو 500 کا سامان باندھ دو۔ میں کیا نہ ہے نا کہ مجھے پیسے گھر بھول گئے ہیں۔ کل جب میں یہاں سے گزروں گا تو تمہارے پیسے تمہیں لوٹا دوں گا، فکر مت کرو، میرا گھر یہاں پاس میں ہی ہے۔ اگلے دن جب شوکت خان وہاں سے گزرا تو اس دکان والے نے اس سے پیسے مانگے۔ ارے کون سے پیسے، کہاں کے پیسے؟ تمہیں کہا تھا کہ لے لینا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں کوئی اپنا گھر ساتھ پہ اٹھا کے بھاگا جا رہا ہوں یہاں سے، دے دوں گا تمہیں واپس۔ اتنا کہتے ہوئے وہ اپنے گھر چل پڑا۔ گھر گیا تو گلابی نے اس کو کہا کہ یہ اس کی عادت بہت بری ہے اور اسے اپنی عادت کو بدلنا چاہیے۔ ارے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے کام میں ٹانگ مت اڑایا کرو، مفت کی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور ویسے بھی جتنے دن یہ لوگ پاگل بن رہے ہیں ان کو پاگل بنانے دو، تب تک گاؤں میں کوئی اور دکان بن جائے گی، اور جب کوئی نئی دکان بنی تو میں اس پر بھی اپنا ہاتھ صاف کر لوں گا۔ اور ادھار لینے میں کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں چنٹو کے ابا، میری بات سنیں، اگر ایسے ہی سب کچھ چلتا رہا تو یہ گاؤں کے لوگوں کا اعتبار ہم سے اٹھ جائے گا اور ہم لوگ کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور ایک دفعہ گاؤں کے لوگوں کا اعتبار ہم سے اٹھ گیا تو سچ میں ہمارے مشکل وقت میں ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے تنہا رہ جائیں گے۔ ارے پگلی، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں ہوں نا ان گاؤں کے لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے، اور ویسے بھی مجھ پر کوئی ایسا مشکل وقت نہیں آنے والا کہ مجھے ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ ایک دن شوکت گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے پھلوں کی دکان دیکھی۔ ارے کیا بات ہے، اتنے سارے پھل، لیکن مفت میں کیسے انہیں کھایا جائے اور اس سے مفت میں کیسے نکلوایا جائے؟ چلو کچھ سوچتا ہوں۔ ارے بھیا یہاں میرے پیسے گم ہوئے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ 2000 روپیہ تھا، معلوم ہے تمہیں کتنی رقم ہوتی ہے؟ اب میں تو پریشان ہو گیا ہوں، آج میرے بیٹے کا رزلٹ آیا تھا۔ بھلا ایسے خوشی کے موقع میں کوئی انسان خالی ہاتھ گھر جاتا ہے کیا؟ بھیا کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ مجھے یہاں سے تھوڑے سے پھل دے دو، کل یہاں سے گزرتے ہوئے تمہیں لوٹا دوں گا۔ ٹھیک ہے بھیا، آپ لے جائیے، کوئی فکر کی بات نہیں، آپ کل پیسے لوٹا دینا۔ ارے کیا بات ہے، آج تو میں نے پھر کسی کو چونا لگا دیا، دیکھو تو صحیح کتنے پھل لایا ہوں میں۔ گلابی نے دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ کھاؤ کھاؤ چنٹو، پیٹ بھر کر کھاؤ، یہاں کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور شوکت کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ایک دن وہ گھر آیا تو گلابی نے اس سے کہا، ارے جی سنتے ہو، مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے کہ چنٹو ابھی تک گھر نہیں آیا۔ اس وقت تک تو وہ گھر آ جاتا تھا، لیکن پتہ نہیں آج کیوں دیر ہو گئی۔ ہوگا یہیں کہیں یا کسی دوست کے گھر گیا ہوگا، فکر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد خود ہی آ جائے گا۔ گلابی کو شوکت کی بات سے اطمینان نہ ہوا اور اس نے شوکت سے پھر سوال کرنے شروع کر دیے۔ اتنے میں شوکت کو ایک فون آیا۔ اگر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو اور اسے واپس گھر لانا چاہتے ہو تو پھر 10 لاکھ روپے جو پتہ بتا رہا ہوں اس پر لے کر آ جاؤ۔ یہ سنتے ہی شوکت کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کو تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لے کر آئے گا۔ ارے اب ہم کیا کریں گے، میرا بیٹا چنٹو، اب میں کیا کروں گی؟ میں کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ
गांव के लोगों से कुछ पैसे मांग लेता हूँ। जब वो गांव के सबसे बड़े जमींदार से पैसे उधार लेने के लिए गया तो उस जमींदार ने इसके किस्से सुने हुए थे और उसे मालूम था कि किस तरह ये लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे उधार लेता है। अरे मेरी मदद कर दे कोई, मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है और उसको छुड़वाने के लिए मुझे बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? तुम्हारे तो क्या कहने हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का ये नया तरीका निकाला है क्या? मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है। चले जाओ इधर से, तुम्हें यहाँ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। दूसरे लोगों को बेवकूफ बना बना कर थक गए हो क्या कि अब मुझे बेवकूफ बनाने आ गए? चले जाओ यहाँ। शौकत ने वापस आते हुए आसपास के लोगों से मदद मांगने की कोशिश की। उसने घर घर जाकर लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। आसपास तो दूर की बात, उसके अपने दोस्त भी उस पर अब यकीन नहीं करते थे और उन्होंने भी उसकी बात को सच मानने से इनकार कर दिया। शौकत मुंह लटकाए घर वापस आया। उसकी मायूस शक्ल देखकर गुलाबी को पता चल चुका था कि वो पैसों का इंतजाम नहीं कर सका। गुलाबी ने अपना सारा जेवर निकाला और शौकत के सामने रख दिया ताकि वो इस जेवर को बेचकर चिंटू को घर वापस ला सके। जल्दी जल्दी घर से निकला और जेवर बेचकर पैसे लेकर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि अब पैसे पूरे हो चुके होंगे। आप जल्दी से जाएं और मेरे बेटे चिंटू को घर वापस लेकर आएं। ये सुनते ही शौकत घर से रवाना हो गया, लेकिन रास्ते में ही उसे वो दुकानदार मिल गया जिसके पैसे उसने लिए थे और उसने उसको वापस नहीं लौटाए। बहुत बना लिया बेवकूफ़ तुमने हम लोगों को। आज तो तुम बड़े हाथ लगे हो, ऐसे नहीं जाने देंगे। आज तो अपने पैसे निकलवा कर ही रहेंगे तुमसे हम। अरे भाई देखो देखो भाइयों, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तुम नहीं समझोगे। मैं वापसी पर आते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूँगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अब हम तुम्हारी बातों का एतबार नहीं करेंगे। लाओ लाओ, हमें हमारे पैसे वापस करो। ऐसे नहीं जाने देंगे आज हम तुम्हें। आखिर मजबूरन शौकत को उनके पैसे लौटाने पड़े। इसी तरह एक एक करके हर दुकानदार ने उससे उसका उधार वापस ले लिया और अब उसके पास 10 लाख में से पैसे कम हो चुके थे। अरे अब तो खुदा ही मेरी मदद कर सकता है। ये पैसे कम हो गए हैं, अब पता नहीं इन पैसों से काम चलेगा या नहीं। उम्मीद तो करता हूँ कि कुछ तो काम बनेगा ही सही। इसके बाद आखिरकार शौकत चलते चलते गुंडों के बताए हुए पते पर आ गया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पर कुछ गुंडे मौजूद हैं जिन्होंने उसके बेटे को बांधा हुआ था। अरे मेरे बेटे चिंटू, तुम ठीक तो हो? इन लोगों ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? ये चिंटू विंटू छोड़ो, काम की बात पर आते हैं। अच्छा पहले ये बताओ कि हमारे पैसे लाए हो कि नहीं, पैसे पूरे भी हैं कि नहीं, और किसी को कानो कान खबर तो नहीं होने दी? किसी को बताया तो नहीं कि हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैंने किसी को खबर नहीं की है। तुम बेफिक्र हो जाओ इस मामले में। बस मेरे बेटे को छोड़ दो। ये रहे तुम्हारे पैसे, तुम इन्हें गिन सकते हो। बस मेरे बेटे को मेरे साथ जाने दो। हा 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 हा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? हा 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 हा, क्यों ना हम बाप और बेटा दोनों को ही यहाँ पर बंद कर लें और इसकी बीवी को कहें कि कुछ और पैसे मौजूद हैं तो वो भी हमें दे दो। अरे भोले इधर आओ, इन दोनों बाप बेटा को रस्सी के साथ अच्छी तरह से बांधना ताकि ये यहाँ से छूट ना सकें। अब ये यहीं पड़े रहेंगे जब तक हमें इस जितनी डबल रकम नहीं मिल जाती। बाबा बाबा, ये कौन लोग हैं? ये क्यों हमें यहाँ पर बांध रहे हैं? हमें घर जाना है। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे घर जाना है, मेरी अम्मी के पास मुझे जाना है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो बहुत ही बुरा फंस गया। बेटे को भी नहीं रिहा करवा सका और बल्कि खुद भी कैद हो गया हूँ यहाँ। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा और इसको कैसे निकालूँगा यहाँ से? वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में गुलाबी जमींदार और पुलिस को साथ लिए हुए वहाँ आ गई। पकड़ ले इन्हें, यही है वो गुंडे
जिन्होंने मेरे बेटे को अगवा किया है, मेरा चिंटू। ये देखते ही शौकत बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ में उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसे अब अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया था। पुलिस ने उन सब गुंडों को पकड़ लिया और अपनी हिरासत में ले लिया और अब चिंटू आजाद हो गया था। हम लोगों को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आया। ये तो तुम्हारी बीवी गुलाबी हमारे घर गई और उसने हमें सारा किस्सा बताया, जो हमने उसकी बात पर यकीन कर लिया, वरना हमें तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं था और तुम्हारी कोई परवाह नहीं थी। शौकत ने सबसे माफी मांगी और उसने गुलाबी को कहा कि आज के बाद वो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएगा, ना झूठ बोलेगा और ना लोगों से उधार लेगा। ये सुनकर गुलाबी और जमींदार बहुत खुश हुए। अब शौकत और गुलाबी चिंटू को लेकर घर वापस आ गए थे। अब सब खुशी खुशी रहने लगे थे। शौकत ने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी थी और अब गांव के लोगों का रवैया भी उसके साथ बदल गया था। वो सच बोलने लग गया था। गुलाबी और चिंटू